Hello student, now in this first topic of paper 2, in first topic only there are four main points. One is addition and multiplication theorem principle, actually addition multiplication principle. Number two, finite, infinite, countable, uncountable set. Means definition of these four sets. Actually see into this part 1, means paper 2, this topic 1, there are actually 4 points. One is the addition and multiplication principle that I am going to take in this first video. Then second video or third video, it will means this topic will finite, infinite, countable and uncountable sets definition only definition of finite, infinite, countable, uncountable. You know syllabus is new for this first time. This syllabus is first time now. This is new syllabus. In first topic there are 4 points. Keep in mind, if you want to study at home, there are only 4 points: addition and multiplication principle, then definition of 4 set, that is a finite, infinite, countable and uncountable set, only definitions. Then second kind of Stirling number, second kind of Stirling number, and then pigeonhole principle means 4 points are there. 4 points are there in this part, means topic 1. In topic 1 there are mainly 4 points: addition, multiplication principle, finite, infinite, countable, uncountable sets, then second kind of Stirling number and pigeonhole principle. Now in this video I am going to take these two subtopics, that is addition and multiplication theorem, very simple, and then another one important the principle, that is the pigeonhole principle. Pigeonhole principle means in this topic I am going to take 2 main points, that is addition and multiplication principle. These are very simple principles. Also you know in last year or 11th standard you have learned it. Same principles are there: addition principle and multiplication principle. These are counting principles, counting preliminaries. These are addition principle and multiplication principle. And second part I will take in this video, that is a pigeonhole principle. Now one by one I am going to explain addition principle. Now what is the addition principle? See, if there are m ways of doing one thing, if there are m ways of doing, I will explain by example, but definition I have written on blackboard. If there are m ways of doing one thing and n ways of doing another thing, then one of the two things can be done in m plus n ways. One of the two things can be done in m plus n ways. And what about multiplication principle? If there are m ways of doing one thing and n ways of doing another thing, then both things can be done in m into n ways. म्हणजे एक ऑपरेशन m वेज नी करता येत असेल, दुसरं ऑपरेशन n वेज नी करता येत असेल, तर दोन पैकी एक, either first or second, means one of the two things can be done in m plus n ways. But when both things can be done in m into n ways. बघा आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊन हे एक्सप्लेनेशन घेऊया. Suppose in a class there are 4 boys and 3 girls. Suppose in a class, नंबर छोटे घेतो, एक्सप्लेनेशन कळेल तुम्हाला. 4 boys, suppose B1, B2, B3, B4. These are 4 boys and 3 girls, G1, G2,
G3. Suppose I want to select either a boy or girl. I want to select either a boy or girl as a captain. Suppose I have to select one captain of this class. या क्लासचा एक कॅप्टन और मॉनिटर सिलेक्ट करायचा आहे. I have to select either boy or वर्ड कुठला वापरतो मग आम्ही either a boy or शब्द वापरतो or either a boy or a girl. I have to select as a captain. In how many ways I can select the captain? In how many ways I can select a captain? What is the condition? Either a boy or girl can be a captain. Now simple answer is simple. In 7 ways I can select. Either I will select this B1 or B2 or B3 or B4 or G1. These are suppose girl G2 or G3. Means there are only 7 ways. Means 4 plus 3. In 4 plus 3, that is the 7 ways. There are 7 ways to select one boy or girl. Important is that one boy or a girl I have to select. One boy or girl I have to select. That is called as an addition principle. Means if one thing we can do in 4 ways, another thing we can do is in 3 ways. बॉय 4 पैकी एक कुठला तरी घेऊ शकतो, गर्ल 3 पैकी एक कुठली तरी घेऊ शकतो. मला कॅप्टन बॉय किंवा गर्ल और महत्वाचा आहे. अ बॉय और अ गर्ल. I have to select a boy or girl. Then we can select a captain either boy or girl in 7 ways, because out of these 4 I can select, or out of that 3 girl we can select captain. That means we have available 7 ways, either this captain or this or this or this or this or this or this. Means in total there are 4 plus 3 7 ways. Means one of the 2 things can be done in m plus n ways. One thing can be done in 4 ways, another thing can be done in 3 ways. One of the 2 things can be done in m plus n. But this is called as an addition principle. This is called as an addition principle. Understood? Now second principle, that is a multiplication principle. Suppose now I want to select one from boys. I want to select one captain, one from boys, and another for girls. I have to select 2. One from boy and one from girls. Now suppose same example, 4 boys are there, B1, B2, B3, B4, and there are 3 girls, G1, G2, G3, and I have to select a captain from boy and girl also. That means I have to select boy and girl. Means a boy and word is important, and a girl. I have to select boy and girl. Now how many ways are there? See, we can select this as this from boy, this from girl. This from boy, this is a boy, this is girl. This boy, this girl. Correct? These are 3 ways. Now suppose I can select this boy as the captain from boys, and one girl from these 3 girls. Then these are again 3 ways. Again, suppose this is this boy is selected from boys, and this girl is selected from girl. This boy and this girl. This boy and this girl. Now this boy B4, G1, B4, G2, B4, G3. Means how many ways are there? See, how many ways are there? B1, correct? समजते है ना? B1 G1, B1 G2, B1 G3. यहाँ आता काय? B2 G1, B2 G2, B3 G3, or B3 G1, B3 G2, and B3 G3. Means how many ways are there? B4. For B4. Means what? B1 G1, B1 G2, B1 G3, B2 G1. There are 4 into 3. How many ways are there? 12 ways are there. फरक कळला का? बघा,
कळलं असेल असं मी गृहीत धरतोय. 4 बॉईज आहेत, 3 गर्ल्स आहेत. मला एक बॉय अँड एक गर्ल सिलेक्ट करायचे आहे. माझ्याकडे टोटल किती वेज असतील? 4 into 3 वेज. एक बॉय ह्यापैकी एक कळलंय ना की हा एक पैकी 4. देर आर 4 वेज टू सिलेक्ट बॉय and there are 3 ways to select girl. Means there are total how many ways to select one boy and one girl? There are 12 ways. This boy, this girl, this boy, this girl, this boy, this girl, then again this boy, this girl, this boy, this girl, again this boy, this girl, again this boy, this girl. Means if we want to select both things, then there are m into n ways. That is the addition and multiplication principle. तर बघा आता क्वेश्चन मल्टिपल चॉईस मध्ये किती सिंपल येऊ शकतात. म्हणजे थोडक्यात 2 पैकी एक तुम्हाला सिलेक्ट करायचं असेल, आयदर फर्स्ट ऑर सेकंड. दोघांची ऍडिशन होणार. ऍडिशन प्रिन्सिपल काय सांगते? इफ वन थिंग कॅन बी डन इन m ways, another thing can be done in n ways, then either one of the two things, either first thing or second thing can be done in m plus n ways, but you have to select first thing and second thing, then there are m into n ways. म्हणजे केव्हा either one of or असेल तर ऍडिशन होईल थोडक्यात शॉर्ट मध्ये, आणि अँड असेल तर काय होणार? मल्टिप्लिकेशन. दिस अँड दिस. And take another example of multiplication principle. Suppose I have to travel from Mumbai to Pune, and from Mumbai to Pune there are 3 means from Mumbai to Pune and Pune to Mumbai. From Mumbai to Pune. Now there are 3 ways. Suppose taxi, bus, train from Mumbai to Pune, correct? And from return journey, suppose taxi and train is available. Then how many ways are available to total journey, means return journey? टॅक्सी ने जाईल, टॅक्सीने जाईल, ट्रेनने येईल, बसने जाईल, टॅक्सीने येईल, बसने जाऊन टॅक्सी ट्रेनने येऊ शकतो, ट्रेनने जाऊन टॅक्सीने येऊ शकतो, ट्रेनने जाऊन ट्रेनने येऊ शकतो. म्हणजे किती वे झाले आहे? हे 3 वे जाण्याचे, मुंबईवरून पुण्याला आणि पुण्यावरून परत मुंबईला येण्याचे 2 वेज. म्हणजे टोटल जर्नी हा मुंबई टू पुणे अँड पुणे टू मुंबई किती प्रकारे करू शकतो? 3 into 2 6 वेज. थोडक्यात 2 operations together we can do in m into n ways, but if we have to do the same operation, one of the 2 things together, we can select in m plus n ways. Understood? These are the addition principle. Means if there are m ways of doing one thing and n ways of doing another thing, then one of the 2 things can be done in m plus n way. That is the addition theorem principle. And multiplication principle is what? If there are m ways of doing one thing and n ways of doing another thing, then both things can be done. Both things means first and second, and either one of them is first or second. Either means first or second, and means first and second. First and second म्हटलं तर मल्टिप्लिकेशन होईल, आणि फर्स्ट और सेकंड म्हटलं तर काय होईल? ऍडिशन होईल. और म्हटलं तर ऍडिशन होणार, अँड म्हटलं तर मल्टिप्लिकेशन. अर्थात मीनिंग लक्षात घ्या, एकदम शब्दशः. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रिन्सिपल. कळले? प्रिन्सिपल वरती मल्टिपल चॉईस मध्ये काय क्वेश्चन सिंपल येऊ शकतात. ठीक आहे, प्रिन्सिपल माहिती असायला पाहिजे. और असेल तर ऍडिशन, अँड असेल तर मल्टिप्लिकेशन. नाउ पिजन होल प्रिन्सिपल. पिजन होल प्रिन्सिपल. Now what is this principle? See, if there are n pigeons and m pigeonholes, okay, if there are n pigeons and m pigeonholes, आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट, n is greater than m. पिजन जास्त आहेत पिजन होल पेक्षा.
तुम्हाला माहिती आहे ना, पिजन ज्या ह्याच्यामध्ये होल्स असतात त्या होल्समध्ये पिजन पिजन असतात. तर ते पिजन होल आणि पिजन, तर देर आर एन पिजन्स अँड एम पिजन होल्स, आणि एन हा ग्रेटर दॅन एम आहे. देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिन्सिपल, व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल, फार सोपं आहे पण ह्यानी फार मोठमोठे प्रॉब्लेम मॅथ्समध्ये सॉल्व्ह होतात. फार सिंपल प्रिन्सिपल आहे, फक्त नीट समजून घ्या. परंतु ह्या प्रिन्सिपलने फार मोठमोठे प्रॉब्लेम मॅथ्समध्ये सॉल्व्ह होतात. इफ देर आर एन पिजन्स अँड एम पिजन होल्स, एन ग्रेटर दॅन एम, देन देर इज at least one pigeon hole. There is at least one pigeon hole which receives at least which receives, there is at least one pigeon hole which receives more than one pigeon. काय अर्थबोध झाला का बघा, नाही परत मी वाचतो आणि एक्झाम्पल देतोय. सपोज एन पिजन्स आर देअर अँड एम पिजन्स होल्स आर देअर. देअर इज ऍटलिस्ट वन पिजन होल. ऍटलिस्ट शब्दावरती लक्ष द्या. देअर इज ऍटलिस्ट वन पिजन होल विच रिसिव्स मोर दॅन वन पिजन. साधं एक्झाम्पल घेतो मी. समजा हे आहे पिजन होल आहे आणि ह्याच्यात पिजन होल मध्ये पिजन असतात. सपोज देर आर 4. दिस इज अ 1 2 3 4 and there are 5 pigeons. P1 P2 P3 P4 P5. These are pigeons and these are holes. आता बघा, हे आहे 4, हे आहे 5 आणि n किती आहे? 5 आहे. m किती आहे? 4 आहे. मीन्स m 4 आहे, होल 4 आहे आणि पिजन 5 आहे. प्रिन्सिपल काय सांगते? पिजन होल प्रिन्सिपल काय सांगते? आता हे पिजन्स ह्याच्यामध्ये जर शिरले तर एक होल तरी असा असेल की ज्याच्यामध्ये कमीत कमी एक, बघा ऍटलिस्ट शब्द महत्वाचा आहे, कमीत कमी एक तरी होल असा असेल की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पिजन जाणार. बघा होऊन काय होणार? ह्याच्यामध्ये P1 गेलाय समजा, ह्याच्यामध्ये P2 गेलाय, ह्याच्यामध्ये हा पिजन तिसरा पिजन गेलाय. पिजन कळतात ना, कबूतर, आणि हा चौथा गेला. मला सांगा आता 4 मध्ये 4 गेले समजा, ही मोस्ट हे कंडिशन आहे, वर्स्ट कंडिशन, की ह्याच्यामध्ये एक 4 मध्ये 4 जाऊन बसले. 5वा पिजन कुठल्या तरी होल मध्ये जाईल ना, 5वा पिजन कुठल्या तरी होल मध्ये जाईल ना. म्हणजे कमीत कमी एक तरी होल असा आहे, कमीत कमी एक होल तरी असा आहे की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पिजन जातील. ह्या 4 होल मध्ये 5 पिजनला जायचंय त्या, नाही का? तर कमीत कमी एक होल तरी असा येणार की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पिजन येतील. दॅट इज अ पिजन होल प्रिन्सिपल. परत बघा काय सांगतोय मी. सपोज देर आर 3 holes and 4 pigeons. डेफिनेटली एक तरी होल असा असेल की त्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पिजन जातील. अर्थात असं पण होऊ शकते 4च्या 4 याच्यामध्ये जाऊ शकतात, तरी पण आपली कंडिशन फुल होते. परत लक्षात घ्या. तू म्हणाल सर एका याच्यामध्येच का? बघा प्रिन्सिपल काय सांगते, कमीत कमी एक तरी होल असा असतील की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पिजन रिसिव्ह होतील. म्हणजे आता ह्याच्या 4च्या 4 ह्याच्यामध्ये पण जाऊ शकतात, असं काही नाही. हे 2 रिकामे राहतील तरी आपली कंडिशन फुलफिल झाली की एकामध्ये तरी कमीत कमी एक तरी होल असा आहे की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पिजन आहे. असं पण होऊ शकेल, असं काय नाही. इथं 2 जातील, इथं 1 जाईल, इथं नाही का, इथं 2 जातील, असं पण होऊ शकेल. 2 जातील तरी पण आपली कंडिशन अशी सॅटिस्फाय झाली की कमीत कमी एक तरी होल असा आहे की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पिजन जातील. पण वर्स्ट कंडिशन मध्ये होऊन काय होणार नाही. तिघांमध्ये 3 गेले म्हणजे तरी चौथा उरलाच ना, तो ह्या 3 पैकी कशात तरी जाणारच. म्हणजे एक होल तरी कमीत कमी असं येणार की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पिजन जातील. आणि हेच प्रिन्सिपल तेच सांगते की जर n पिजन असतील
n पिजन असतील आणि होल m असतील आणि n हे m पेक्षा मोठा असेल तर 100% एक तरी पिजन होल असं असेल की ज्याच्यामध्ये कमीत कमी बघा ऍटलिस्ट बोललोय, ऍटलिस्ट शब्द माझा आहे, कमीत कमी एक तरी होल असं असायला पाहिजे की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त पिजन जातील. याच्यावरची एक्झाम्पल बघा मी काय सांगतो परत. हे तर कळलंय तुम्हाला, 4 पिजन होल आणि 5 पिजन कळलं एक्झाम्पल. Suppose we select 13 people, 13 students. Suppose in a group of 13 students, in a group of 13 student, in a group of 13 student, in a group of 13 student, definitely at least date of birth of 2 student will fall in same month. मी वाक्य काय बोलतोय परत बघा. From a 13 student, from a group of 13 student, at least date of birth of 2 student will fall in 12 month. बघा 12 मंथ आहेत, जानेवारी, फेब्रुवारी वगैरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आणि स्टुडंट 13 आहेत म्हणजे त्या 13 पैकी जरी 12च्या डेट ऑफ बर्थ वेगवेगळ्या असल्या तरी 13वा कुठला तरी एखाद्या महिन्यात येणारच. म्हणजे एक तरी महिना असा असेल की ज्यामध्ये दोघांची डेट ऑफ बर्थ येणार. ऍटलिस्ट एक तरी महिना असेल की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त नाही का की डेट ऑफ बर्थ येईल. असं काय नाही, एकामध्ये 3 पण येऊ शकतात की या 12 मध्ये 13 स्टुडंट आहेत तर 6 जणच एका महिन्यातला बर्थ डेट येऊ शकेल असं काय नाही. तरी पण आपली कंडिशन फुलफिल होते. एक तरी महिना असा येणार की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त स्टुडंटच्या डेट ऑफ बर्थ येणार. वर्स्ट कंडिशन मध्ये फार झालं तर 12 महिन्यात 12च्या आल्या, अरे हो, पण 13वा स्टुडंट परत कुठल्या तरी महिन्यात येणारच, म्हणजे त्या महिन्यात तरी दोघांची डेट ऑफ बर्थ त्याच महिन्यात येणार. म्हणजे बघा मी काय एक्झाम्पल दिलंय, एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, मल्टिपल चॉईस साठी लक्षात ठेवा. म्हणजे हे कळलं पाहिजे की फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 13 स्टुडंट ऍटलिस्ट बोलतोय, शब्द ऍटलिस्ट बोलतोय, दोघांपेक्षा जास्त येऊ शकतात डेट ऑफ बर्थ एका महिन्यात. 13चे 13 पण एका महिन्यात येऊ शकतात. प्रश्न असा आहे, कमीत कमी एक तरी महिना असा असतोच की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त डेट ऑफ बर्थ येतील. मिनिंग कळला. नंबर सेकंड एक्झाम्पल, इन अ ग्रुप ऑफ 367 घेतोय मी, कारण एखादा लीप इयर असेल तर 366 पण त्याचे डेज असू शकतात. इन अ ग्रुप ऑफ 367 पर्सन्स, एक्झाम्पल पण लक्षात ठेवा आणि तुम्हाला पण कळतील. कॉमन सेन्सचे प्रिन्सिपल आहेत, काउंटिंग प्रिन्सिपल आहेत सर्व वेगवेगळे, मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल, ऍडिशन प्रिन्सिपल, पिजन होल प्रिन्सिपल, हे सर्व काउंटिंगचे प्रिन्सिपल, काउंटिंग प्रिलिमिनरीज आहेत या सर्व. 367 जर मी सिलेक्ट केले तर कमीत कमी 2% डेट ऑफ बर्थ एक येणार. कमीत कमी, मी परत बोललोय, 367 सिलेक्ट केले तर कमीत कमी 2% तरी डेट ऑफ बर्थ एकच येणार. 365 दिवस आहेत महिन्यातले, 365 1 पासून 365, 365 पर्यंत डेट आहेत नाही का. 1 पासून तर 365 पर्यंत. मी 366 घ्या, एखादा लीप इयर असेल तर मी 365 असले तरी चालतील. 367 जर मी स्टुडंट घेतले, 367 घेतले, ऍटमोस्ट होऊन काय होणार की प्रत्येकाची डेट ऑफ बर्थ समजा वेगळीच निघाली. नाही 365ची 66ची पण वेगळीच निघाली, 365ची पण वेगळी निघाली. हो, पण उरलेले 2 कुठल्या तरी परत येणारच ना, कुठल्या तरी दोन वेगवेगळ्या महिन्यात येतील, एका डेटला येतील किंवा एका डेटला येतील दोन्ही. म्हणजे एक तरी डेट ऑफ बर्थ, एक तरी डेट अशी असेल की दोघांचा बर्थडे तोच येईल. म्हणजे फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 367 पर्सन, ऍटलिस्ट 2% हॅव सेम डेट ऑफ बर्थ. 367 पर्सन घेतले तर कमीत कमी 2 तरी पर्सनचे डेट ऑफ बर्थ सेम येणार. मिनिंग कळला. थर्ड एक्झाम्पल परत देतो पिजन होल प्रिन्सिपलचं. थर्ड एक्झाम्पल बघा. इफ सपोज 3 pairs of gloves are there, 3 pairs of gloves are scrambled
3 pairs of gloves are scrambled in drawer. सपोज scrambled in drawer. बघा तीन पेअर्स आहेत म्हणजे किती ग्लोव्ह झाले ते 6 ग्लोव्ह झाले. स्क्रॅम्बल्ड वेगवेगळे पडलेले आहेत. वन हॅज टू सिलेक्ट ऍट लिस्ट 4. वन हॅज टू सिलेक्ट ऍट लिस्ट 4. वन हॅज टू सिलेक्ट ऍट लिस्ट 4. एखाद्या पर्सनला त्याच्यातले कमीत कमी 4 तरी ग्लोव्ह सिलेक्ट करायला लागतील तर त्याला पेअर मिळेल. लेफ्ट हँड आणि राईट हँडची पेअर मिळेल. कारण समजा त्यांनी 3च सिलेक्ट केले, समजा त्यांनी 3 पेअर आहेत म्हणजे 6 ग्लोव्ह आहेत, त्यांनी फक्त कुठले तरी 2च सिलेक्ट केले ते एकाच हातात येऊ शकतात. 3 केले तरी एकाच हातात येऊ शकतात. म्हणजे त्याला कमीत कमी 4 तरी करावे लागतील सिलेक्ट. म्हणजे 4 तरी ग्लोव्ह त्याला घ्यावे लागतील की नाही त्याला बरोबर एक पेअर मिळेल, एक लेफ्ट आणि एक राईटचा. मीन्स फ्रॉम 3 pairs of gloves scrambled in drawer, one has to select minimum 4 gloves so that he will get 2 gloves of both hand. Otherwise काय होणार, 2 जर ग्लोव्ह त्यांनी सिलेक्ट केले ते दोन्ही एकाच हातात येऊ शकतील. 3 ग्लोव्ह सिलेक्ट केले तर तिन्ही पण, कारण ते 3 पेअर आहेत, एक लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट लेफ्ट राईट. 3 सिलेक्ट केले तर तिन्ही लेफ्टची येऊ शकतात, तिन्ही लेफ्टची येऊ शकतात. बरोबर. 2 केले दोन्ही राईटचेच येऊ शकतात. परंतु 4 केले तर 100% 4 केलेत म्हणजे 3 लेफ्टचे आले समजा जरी तरी चौथा कुठला तरी राईटचाच येणार, किंवा ते 3 राईटचे आले तरी चौथा कुठला येणार, लेफ्टचा येणारच. म्हणजे त्याला जर पेअर मिळवायचे असेल तर 6 पैकी 6 ग्लोव्ह म्हणजे 3 पेअर, 6 ग्लोव्ह म्हणजे 3 पेअर, कमीत कमी 4 तरी ग्लोव्ह सिलेक्ट करावे लागतील तरच त्याला त्याच्या प्रॉपर ग्लोव्ह मिळू शकतात. मिनिंग कळला असेल असं गृहीत धरतोय. प्रिन्सिपल फार सोपं दिसते पण ह्याने तुम्हाला कल्पना नाही की किती मोठमोठे प्रॉब्लेम, फक्त ह्याचे प्रॉब्लेम समजले पाहिजे की हे पिजन होल प्रिन्सिपलचेच प्रॉब्लेम आहेत. मी 3 महत्वाची प्रॉब्लेम तुम्हाला सांगितली की बाबा 5 होल आहेत, 4 होल आहेत आणि 5 पिजन आहेत. 4 होल आहेत, 5 पिजन आहेत. 100% एका तरी होलमध्ये एकापेक्षा जास्त पिजन रिसीव होतील. किंवा जर 13 कमीत कमी मुलं आपण सिलेक्ट केली तर दोघांचा तरी कमीत कमी, बोललो मी कमीत कमी शब्द महत्वाचा आहे. एकाच महिन्यात 3 पण येऊ शकतात, 6 पण येऊ शकतात, पण कमीत कमी एक महिन्यात कमीत कमी एक नाही का दोघांचा तरी डेट ऑफ बर्थ एकाच महिन्यात येईल. कमीत कमी दोघांची तरी डेट ऑफ बर्थ एकाच महिन्यात येईल. 366 सिलेक्ट केले, 67 केले तरी चालतील, 68 केले तरी चालतील. कमीत कमी दोघांची डेट ऑफ बर्थ ही एकच येणार. हा तुम्ही म्हणाल जर 364 करतो आम्ही सिलेक्ट तर दोघांची डेट ऑफ बर्थ शक्यता जर समजा 365 आपण वेगवेगळ्या असल्या तर प्रत्येकाची 365 दिवस प्रत्येकाची वेगळी येऊ शकते. परंतु जर 366 असतील तर नक्कीच दोघांची डेट ऑफ बर्थ सेम असेल कमीत कमी. मिनिंग कळला असेल असं गृहीत धरतो. मीन्स व्हॉट, इफ देर आर n pigeons and m holes आहेत आणि n pigeons आहेत. n हे फक्त काय पाहिजे, ग्रेटर दॅन m पाहिजे. one hole will receive, that is the principle, one hole will receive at least more than 1 pigeon. Now generalized form of pigeonhole principle. General form. There are 2 form. मी मगा सांगितला तो पिजनहोल प्रिन्सिपलचा पहिलाच फॉर्म आहे, पण ह्यालाच थोडं जनरलाइज करता येईल. जनरल फॉर्म ऑफ दिस पिजनहोल, जनरल फॉर्म ऑफ पिजनहोल प्रिन्सिपल, जनरल फॉर्म ऑफ प्रिन्सिपल. ठीक आहे. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सेम मिनिंग तोच होतो, फक्त नीट लक्षात घ्या. इफ देर आर n pigeon and m pigeonholes, n greater than m, pigeon जास्त आहेत होल पेक्षा, then at least one pigeonhole will receive at least one pigeonhole will receive greatest integer. एक्सप्लेन करतो मी. ग्रेटेस्ट इंटीजर n-1 upon m plus 1 pigeon.
बघा मगासारखंच आहे, तिथं म्हटलं होतं मोर दॅन वन, आता इथं मोर दॅन वन नाही म्हटलंय. बघा एन पिजन आहेत आणि एम होल आहेत, एन ग्रेटर दॅन एम. तर एकामध्ये तरी कमीत कमी एक होल तरी असा असेल की ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त. इथे एकापेक्षा जास्त म्हटल्यापेक्षा नंबर्स दिलेले आहेत. हा एन मायनस वन अपॉन एम ग्रेटेस्ट इंटिजर, याला म्हणतात ग्रेटेस्ट इंटिजर नॉट ग्रेटर दॅन एम. पहिल्यांदा ह्याचं लक्षात घ्या, याचा मिनिंग लक्षात घ्या. ग्रेटेस्ट इंटिजर नॉट फ्लोरिंग फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटिजर नॉट ग्रेटर दॅन मीन्स व्हॉट. 2.1 जर म्हटलं तर ग्रेटेस्ट इंटिजर नॉट ग्रेटर, 2.1 पेक्षा ग्रेटर नसणारा ग्रेटेस्ट इंटिजर, ह्याच्यापेक्षा ग्रेटर नसणारा म्हणजे 2 0 1 माहिती आहे तुम्हाला, 2 1 0 -1. ग्रेटेस्ट कुठला आहे 2, पण नॉट ग्रेटर दॅन 2 म्हणजे 3 नाही होणार. 2.1 ची व्हॅल्यू 2 होणार. 12th मध्ये शिकलाय 2.2 असेल तर काय येणार 2च येणार. 2.9 जरी असला तर किती येणार 2च येणार. 3 असेल तर 3च येणार. मीन्स ग्रेटेस्ट इंटिजर ह्याला बोलताना कसं बोलतात, ह्याला फ्लोरिंग फंक्शन म्हणतात. कुठलं फंक्शन? फ्लोरिंग फंक्शन. म्हणजे इंटिजर नसेल, फ्रॅक्शन असेल, समजा 3.9 असेल तर ग्रेटेस्ट इंटिजर नॉट ग्रेटर दॅन 3.9 पेक्षा मोठा म्हणजे 4 नको. म्हणजे ग्रेटेस्ट इंटिजर कुठला मग 4 नको तर कुठला 3. ग्रेटेस्ट म्हटलंय कारण 2 पण नको 1 पण नको. ग्रेटेस्ट इंटिजर ह्याच्यापेक्षा मोठा नसणारा ग्रेटेस्ट इंटिजर 3 होणार. म्हणजे 3.01 ची व्हॅल्यू सुद्धा 3च येणार, परंतु 4 ची व्हॅल्यू 4च येणार. मिनिंग कळला? मग आता बघा हे प्रिन्सिपल काय सांगते. एन पिजन आहेत, एम होल आहेत, तर कमीत कमी एक होल मध्ये कमीत कमी एवढे पिजन्स असणार. n-1 अपॉन एम. समजा मी घेतो देर आर 45 स्टुडंट्स आणि आता कमीत कमी असा किती स्टुडंट येतील, कमीत कमी किती स्टुडंट की ज्याची डेट ऑफ बर्थ एका महिन्यात येईल, है का नाही? मग आता बघा हे काय सांगते किंवा पिजनच घ्या. देअरफॉर सपोज देर आर कुठले पण घ्या 45 पिजन घेतोय, 45 पिजन घेतो अँड 12 होल घेतोय. 12 काय होल्स, 12 होल्स मीन्स देर आर 45 पिजन अँड 12 होल्स. मग आता मला सांगा 45 पिजन 12 होल्स, तर हे थिअरम काय सांगते? कमीत कमी एक नाही का एका होल मध्ये तरी किती पिजन असतील, तर बघा 45 - 1 अपॉन 12, 45 - 1 अपॉन 12 प्लस 1 एवढे पिजन असणारच. मिनिंग लक्षात घ्या. बघा आकडा बघा लक्षात घ्या. n-1 अपॉन एम ग्रेटेस्ट इंटिजर प्लस 1. 45 - 1 किती झाले 44 अपॉन किती झाले 12 प्लस 1. 45 अपॉन 12 3 पॉइंट समथिंग आहे ना, ते मला काही करायचं नाही. 3 पॉइंट किती येतात तर, पण 4 तर नक्कीच नाही. 3 पॉइंट समथिंग जे काय असेल 6 वगैरे 3 पॉइंट समथिंग. पण तुम्हाला माहिती आहे हा ग्रेटेस्ट इंटिजर घेणार, ते कबुतरांना काही कापणार नाही. 3.6 म्हणजे किती, मग याचा ग्रेटेस्ट इंटिजर 3 येणार आणि हा प्लस 1 म्हणजे किती, कमीत कमी एका होल मध्ये कमीत कमी एक होल असा असेल की ज्याच्यामध्ये किती पिजन असतील 4. कमीत कमी एक तरी होल असा असेल की ज्याच्यामध्ये 4. साधी गोष्ट आहे. समजा हे 12 होल आहेत है ना, तर प्रत्येकामध्ये बघा 3 3 12 त्रिक 36 है ना, 12 12 त्रिक 36 गेले, उरले 9 म्हणजे कुठल्या तरी ह्याच्यामध्ये 9 मध्ये असतील. म्हणजे कमीत कमी एका होल मध्ये तरी काय किती होल असतील ते 3 आणि हा एक 4. किती 4. किंवा पहिल्या ह्याच्यामध्ये बघा 5 घेतला होता आपण, एम किती घेतला होता 4 घेतला होता. 5 होल आहेत, 4 होल आहेत 1 2 3 4 होल आहेत आणि 5 पिजन्स आहेत 1 2 3 4 5. तर आपल्याला कमीत कमी एक होल असा असेल n-1 अपॉन m प्लस 1, n-1 अपॉन m प्लस 1 म्हणजेच किती बघा 5 - 1 अपॉन 4 प्लस 1 म्हणजे 4 अपॉन 4 म्हणजे किती झाले बघा 4 अपॉन 4 म्हणजे 1 चा ग्रेटेस्ट इंटिजर कुठला 1 प्लस 1 किती झाले 2. म्हणजे कमीत कमी एक होल मध्ये किती पिजन्स येतील 2. कमीत कमी एक तरी होल असेल की ज्याच्यामध्ये 2 प्रिन्सिपल येतील. हेच एक्झाम्पल असं घेऊ शकता की 45 स्टुडंट सिलेक्ट केले, कमीत कमी किती विद्यार्थ्यांची 45 - 1 अपॉन 12 म्हणजे 44/12
म्हणजे 3 पॉईंट समथिंग प्लस 1 म्हणजे 3 प्लस 1 म्हणजे 4. कमीत कमी 4 स्टुडंट असे असतील की ज्याची डेट ऑफ बर्थ एकाच महिन्यात येईल. कमीत कमी 4 तरी स्टुडंट असे असतील की ज्याची डेट ऑफ बर्थ एकाच महिन्यात येईल. कारण 45 स्टुडंट आहेत. वर्स्ट कंडिशन मध्ये प्रत्येकाच्या 3 12 महिन्यात 3 स्टुडंटच्या आल्या तर 12 त्रिक किती होतात 36, उरले किती 9 म्हणजे कमीत कमी सर्व प्रत्येक विभागले गेले तरी कमीत कमी एक तरी महिना असा आहे की ज्याच्यामध्ये किती स्टुडंटची डेट ऑफ बर्थ येईल, कमीत कमी 4. अर्थात कमीत कमी शब्द महत्वाचा आहे. 10 स्टुडंटची पण एका महिन्यामध्ये येऊ शकते, 45च्या 45ची एकामध्ये, पण कमीत कमी 4 तरी स्टुडंट असे असतील. कमीत कमी शब्दावरती मी ऍटलिस्ट शब्दावरती भर देतो. कमीत कमी एक महिना तरी असा असेल की ज्याच्यामध्ये किती स्टुडंटची डेट ऑफ बर्थ येईल, 4 स्टुडंटची. 5 येऊ शकतात, 5 येऊ शकतात. कमीत कमी 4 स्टुडंटची डेट ऑफ बर्थ एका महिन्यामध्ये येऊ शकते. दॅट इज अ पिजन होल प्रिन्सिपल. परत एकदा सांगतो, जनरल फॉर्म वेगळा आहे आणि पहिला फॉर्म वेगळा आहे की जर एन पिजन आहेत, एम होल आहेत, एन ग्रेटर दॅन एम. या प्रिन्सिपल काय सांगते की ऍटलिस्ट वन होल कंटेन्स मोर दॅन वन, ऍटलिस्ट वन होल कंटेन्स मोर दॅन वन पिजन. आणि इथे काय सांगते, ऍटलिस्ट वन पिजन होल contains n minus 1 upon m plus 1, that is the greatest integer. म्हणजे इथं 2.9 जरी आला तर ह्याला 2 घेणार, 10.1 आला तर काय घेणार 10 घेणार आणि प्लस 1 करायचा. एवढे कमीत कमी तरी पिजन असणार. कळले? ओके, गृहीत धरतोय कळलं असेल. त्यामुळे तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये जवळपास पहिला टॉपिक अर्धा झाला. कुठला? ऍडिशन प्रिन्सिपल, multiplication principle and pigeon hole principle. Now next video I will take Stirling number of second kind. हे काउंटिंग च्या प्रिलिमिनरी आहे. परत तेच सांगतो, काउंटिंग साठीच्या प्रिलिमिनरीज आहेत. तर कुठला? सेकंड काइंड ऑफ स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड. स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड वर एक व्हिडिओ होईल आणि एक व्हिडिओ लगेच टाकतोय पाठोपाठ. आणि एक असेल 4 डेफिनेशन आहेत. इनफायनाइट तुम्हाला येत असेल तर फारच चांगलं आहे, पण त्या मॅथमॅटिक्सच्या दृष्टिकोनातून फायनाइट, इनफायनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल. ओके, इनफायनाइट समजण्याची फार गरज नाही. फायनाइट समजला की जो फायनाइट नसेल तर इनफायनाइट, काउंटेबल समजला तर काउंटेबल नसेल तो म्हणजे मेन डेफिनेशन आहेत 2, पण त्याच्यासाठी एक व्हिडिओ करावा लागेल. कारण ते समजण्यासाठी एवढं सरळ म्हणजे ठीक आहे. इन जनरल आपण सांगतो की काउंट करता आले, म्हणजे तसं नाही. मॅथमॅटिक्स म्हणजे रिअल अनालिसिसच्या दृष्टिकोनातून इनफायनाइट आणि फायनाइट सेट आणि कुठला काउंटेबल आणि त्यासाठी एक स्पेशल व्हिडिओ. आणि स्टर्लिंग नंबर ऑफ सेकंड पॉइंट, दिस इज अ सिलेबस ओनली. दिस इज व्हेरी सिंपल सिलेबस इज देअर. आणि तिन्ही टॉपिक फार छोटे केलेत नवीन सिलेबस मध्ये. लॉकडाऊनचा विचार करूनच सिलेबस ठेवलेला आहे. फार सिंपल सिलेबस आहे आणि फार छोटा आहे. मी सांगितलं तेवढं नीट करा, पण मात्र एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी हे कन्सेप्ट समजले पाहिजेत. सिलेबस तुम्हाला कुठे मिळणार नाही, नवीन आहे. ठीक आहे, समजलं? म्हणून व्हिडिओ बघत रहा, सर्व मिळेल तुम्हाला. सिलेबस सर्व मिळेल आणि क्वेश्चन सर्व मिळतील व्हिडिओ बघितले तर. अदरवाइज यू विल नॉट गेट आन्सर. बाय.